अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। पिछले कुछ दिनों के पाकिस्तान की सियासत बहुत अहम तब्दीलियां आए हैं। उन्होंने सब तो पहले अगर गल करा तो आइनी तरमीम आई है, 27वीं आइनी तरमीम, तो हुण तो बाकायदा तौर पर 28वीं आइनी तरमीम की भी गल की जा रही है। अगर अज एक और खबर नज़र पाइए तो वह आज़ाद कश्मीर बाकायदा तौर पर हुकूमत तब्दील हो गई है, तो वो नवीं काबीना जी है उस हल्फ भी ले लिया है। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ भी बहुत सारी चीज़ा गुजरे दिनों सामने आए हैं। इकोनमिस्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल, जजेस के अस्तीफे, ਉਹਦੇ इलावा जोड़ा है वो कुछ वकलात तहरीक दी गल्लां, बहुत कुछ जोड़ा है वो पिछले दिनों सानू सुनने को मिले है। तो इस हवाले नाल अगर असी तजिया लईए तो अज मेरे नाल मौजूद ने जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान ने। उन्होंने को पूछांगे ये जितने भी मामलात मैं थोड़े सामने रखे ने इस हवाले नाल उन्होंने गल करांगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, तुसी मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया सर। सब तो पहले मैं चाहांगा सर, एक 27वीं आइनी तरमीम रिसेंटली आई है सर, तो उसके हवाले नाल मुख्तलिफ आरा पाई जा रही है। कोई कह रहे हैं कि जी ये नाल जमहूरीयत मजबूत हुई है, कोई कह रहा है कि जिहदे नाल जमहूरीयत कमज़ोर हुई है। सर की पॉइंट ऑफ व्यू है सर थोड़ा? नहीं, मेरा तो ख्याल है नाल कोई मुख्तलिफ आ रहा नहीं है। जिन्हें पास कराई है वो भी कह रहे हैं कि जमहूरियत कमजोर ही होएगी। कोई अहमियत नहीं है इन्हों की। देखो गल यह है कि 27वीं तरमीम होए या 28वीं तरमीम होए, इन्हों का बुनियादी मकसद जोड़ा है वो सिर्फ ये है कि एक शख्सी जोड़े किरदार हैं उन्होंने जोड़ा वो अपना किया जाए, मजबूत किया जाए। एक्सटेंशन ले लो, यह कर लो, इस्तसना दे लो, ये कर लो, वो कर लो, लोगों का की जोड़ा की लोगों का की फर्क पैंदा है, ਉਹਦੇ की असर होना है। जाहिर है ये तरमीम जिसले तक हुकूमत तगड़ी है, लोग तगड़े ने, बरकरार रहने। अदरवाइज इन्हों की हैसियत वही है जी जनरल जियाउल हक की 8वीं तरमीम की सी। जो मुल्क च आइन बहाल होया, कानून बहाल होया, ये तरमीमां भी फारग हो जानियां। आइन खाली जड़ा वो तो काफ़ी नहीं है ना, पोलिटिकल प्रोसैस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करे फिर वो आइन बनता है। 73 ਦੇ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ। अच्छा सर, ये दसो हुण ते नाल 28वीं तरमीम की भी गल हो रही है कि जी उहदे विच NFC ते नाल जेड़े सूबाई मामलात ने नवे सूबियां दा बनना, या उहदे इलावा गल की जा रही है कि शायद जेड़े मकामी हुकूमतां ने उन्हां दे हवाले नाल भी होगा। हुण ते सर एक होर तरमीम की भी गल हो रही है सर, इत्थे नवीं तरमीमां आ रही हैं सर। देखो जी 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, लेकिन वो गल्लां जड़ियां वो सानू पता लगा कि 27वीं तरमीम में उन्होंने कुछ भी शामिल नहीं सी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ दे होंदियां और शरीफ फैमिली दे होंदियां बड़ा मुश्किल है कि इन्हां दोनों खानदानां दी मौजूदगी तुसीं लोकल गवर्नमेंट करा सको या डेवोल्यूशन करा सको, क्योंकि इन्हां दोनों फैमिलीज दा जिहड़ा फार्मूला है पाकिस्तान विच, जिहड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय होया है, जिहड़ा ये है कि इधर हम उधर तुम, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ हुकूमत करांगे, पंजाब ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हुकूमत करोगे। और डेवोल्यूशन ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 140 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। सर ये दसो कि जजेस के इस्तीफे आए ने रिसेंटली इस तरमीम के बाद, तो मुख्तलिफ वो आरा पाई जाती, जजेस का इस्तेकाक सी, ज़ाहिर गल उन्होंने इस्तीफे दे दिते ने, तो क्या जा रही सी कि शायद मजीद भी कुछ जजेस के इस्तीफे आएंगे। सर तुहाडा की तजिया है सर, इस्तीफा की वजूहात के ने, क्या ज़ाती ने या कोई और मामला सी? देखो ना, जाती भी हो गया किसी ऑनरेबल आदमी का इस जुडिशरी के नाल हुण काम करना जड़ा वो तो जाहिर है मुश्किल है ना। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ मुराद बहुत ज्यादा है। एक जज जड़ा तुहानू कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए च पै रहा है और वो जजा वास्ते बड़ा मुश्किल है वो छड़ना भी। और कई जज तो मैं पता पुछ दस रहे हैं कि पेंशना का पता कर रहे हैं कि साडी कदों ड्यू है। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਨਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਬੈਂਚ ਐਂਡ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਵਕਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਕੋਈ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਲਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਿਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਗੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਦੇਖੇ? ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਦੇਖिए ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੰਡਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਧਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹਰ 20 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਸੀਰੁਲ ਕੌਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਸੀਰੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਰਿਡ ਉਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਸਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਹਕੂਮਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, इमरान खान की अहमियत है और इसी तरह से जी है एस्टैबलिशमेंट की अहमियत है और हुकूमत की अहमियत। मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप का तो ना कोई फैसला है, ना उन्होंने कोई पुछता है। उन्होंने भी नहीं पता इमरान खान को जानते भी हैं कि नहीं है। इमरान खान उन्होंने भी ज़ाहिर है कोई इन्ना नहीं जानते। तो वो तो बस एक वैक्यूम खला दे विच लीडरशिप आई है, इन्हों की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान को राजी कर लेंगे, लेकिन पहले हुकूमत जी कोई कदम उठाएगी फिर ही अगे बढ़ सकता। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੁਸ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਸੋ, ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੈਰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸੀ ਸਰ? देखो जी, वो तो ये गल्लां तो शुरू तो ही जदों दी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशां शुरू हुई, बुशरा बीबी नूं जिहड़ा है निशाना बनाया गया है और बार बार इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां नूं कीतियां गईयां। लेकिन हकीकत यही है कि उन्हां दा असर जरूर होएगा, लेकिन उन्ना ही असर होएगा जिन्ना किसी भी बीवी का अपनी आम जिंदगी जिहड़ा अपने खामन ते होएगा। और बुशरा बीबी का भी ज़ाहिर है कई गल्लां उन्होंने मनियां होणगियां, कई गल्लां नहीं मनियां होणगियां, लेकिन सानूं 3.5 साल च किसी वफाकी काबीना के मैंबर नूं कभी बीबी ने कॉल करके नहीं किया क्या कर दो या वो कर दो या किसी तरीके नाल। और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਫਸਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇਗੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਾਬੀਨਾ ਨੇ ਹਲਫ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਮਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ, ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵਿਫਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਲਿਖਣੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਬੁਹਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੁਲਕੀ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਈਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 200% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਤੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 200% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 500 ਨਹੀਂ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 500-700 ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆने वाले दिन भी कोई पाकिस्तान की सियासत को अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तलखियां बहुत ज़्यादा न, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने घट करने वास्ते ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਇਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਕਾਸ ਅਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਵਕਾਸ ਅਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਰ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। देखो शायद भाई ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਵਾਮ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਵਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੈਚਿਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਤਹੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਅਸੀਂ 2025 ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪੀਓ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਏਡੀਸੀਆਰ, ਏਸੀ ਕੰਸਰਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਨੈਕਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮਪੁਰਸੀ ਦੇ ਕਰਪਨਾਕ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਰੁਕਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ 6 ਰੁਕਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਪੈਨ ਐਂਡ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੁਝ ਗਰੋਹ, ਕੁਝ ਸਰਗਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਲਾਗਲ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਦੇ ਸਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣਾ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ FIR ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲੀ ਲੋਕੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, obtain ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹਰਾਬੀ, ਖੋਦਦੇ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਡਿਫੀਟ ਇਕੁਇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਹੀਰ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ वो जो एक्सपीडिशियस स्पीडी फरोशियस इंसाफ सी जिहदी रियासत गल करदी आइन दे आर्टिकल 38D दे अंदर, जिहदी गल करदी आर्टिकल 4 दे अंदर, 5 दे अंदर, 2A दे अंदर और आइन दी एहसास और बुनियाद और प्रैम्बल दे अंदर वो किते भी नहीं सी वेखण नूं मिलदा। लिहाजा मैं ये समझना कि बड़ा खुश आइंद इकदाम है पंजाब हुकूमत दा। अगर इंज चलदा रहा तो मैं तुहानूं गारंटी कराना इस चीज़ की कि साडे पंजाब दे विच प्रॉपर्टियां नूं जिहड़ा लीगलाइज करन दा, इन्हां दी पोजैशन, इन्हां दी इंटाइटलमेंट, इन्हां दी ओनरशिप दे मसाइल सन और 90 दिन दे अंदर सॉल्व होने जा रहे हैं। वकास अंग्रेज साहब, हुकूमत कह रही है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इहदे फैसला भी होगा तो इंप्लीमेंट भी होगा। सर ये किस तरह मुमकिन है? सर बड़ा आसान तरीका कार है। एक एप्लीकेंट जो अपनी एप्लीकेशन लैके आएगा वो सिर्फ उन्हें अपनी रजिस्ट्री या इंटाइटलमेंट टाइटल वो शो करना है कि मैं इस प्रॉपर्टी की ऑनर हाँ या मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हाँ। जैसे ही वो शो करेगा उस तो बाद असैंबली प्रोसेस ऑप्ट करके उन्होंने पोजैशन लैके दी जाएगी। मैं ये समझना कि यह कानून इस वास्ते भी बड़ा जिहड़ा इंपैक्टफुल होएगा, ये एक अच्छा इंप्रैशन क्रिएट करेगा कि वो जिहड़ा बंदा एप्लीकेशन लैके आया है वो अगर फटीशियस से, फॉल्स से, फ्रीवलेस से, वैक्शियस से, बेबुनियाद है, मन घड़ट है, फर्जी है, दास्तानी है, हकीकत मबनी नहीं हो एप्लीकेशन ते, उस एप्लीकेंट के अगेंस्ट भी ऐसे कानून के अंदर 3 साल की सजा डिफाइंड कर दी गई। इट मीनस कि अगर मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं जानबूझ के जाके 6 रुकनी कमेटी सामने पेश हो गया किसी को हरासा करने वास्ते, तो उस कमेटी को यह भी इस्तकाक मौजूद है कि मेरे या तुहाडे खिलाफ उस झूठी ते बेबुनियाद एप्लीकेशन के उत्ते 3 साल की सजा दे ते नाल जुर्माना भी करे। लिहाजा मैं समझना कि आइदर वे एक वैपन दे दिता गया। दूसरी जिहड़ी तुसीं गल कीती कि अदालतां दे विच जदों असीं कानून पढ़ने आ ते पढ़न नूं ते बड़े खूबसूरत लगदे ने, कवानीन दा पाकिस्तान दे विच वैसे पलंदियां दे पलंदे मिलदे ने, लेकिन असल जिहड़ी कहानी है उन्हां दी अमलदारी नाल रिलेट करदी है, उन्हां दी इन्फोर्समेंट नाल रिलेट करदी है। अगर इन्फोर्समेंट होएगी तो कानून की अमलदारी ही और यार्डस्टिक है जिहदी ओहदी एफिकेसी नूं डिटरमिन किया जाएगा। तो मैं समझना कि यह मौजूदा सिनारियो के अंदर असीं, चूंकि मैं सियालकोट का रहने वाला, मैं तुहानूं अपने जिले दी 2-3 गल्लां दस सकना कि इत्थे जिहड़ी डिप्टी कमिश्नर है सियालकोट दी सबा अली असगर ते साडे जिहड़े DPO सियालकोट ने उन्होंने ऐसे कब्जे वागुजार करवाए ने जिहड़े सियालकोट दे विच आवाम वास्ते दर्दे सर बने हैं सन। तो उस तमाम सिनारियो नूं अगर सामने रखिए, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर इस कानून की इन्फोर्समेंट के बाद ऐसा समरी प्रोसीजर ऑप्ट किया जा रहा है। ईवन कि मैं तो कई जगह देखिए कि एक जगह एप्लीकेशन आई, एविडेंस रिकॉर्ड होया कि यह बंदे नूं प्रॉपर्टी जिहड़ा आके एप्लीकेंट है क्लेम करता मेरी प्रॉपर्टी है, उहदा टाइटल मौजूद है, ओनरशिप मौजूद है, रजिस्ट्रियां मौजूद ने, ते जिहड़े कब्जा कीता ही उत्थे मौके ते जाके गड्डियां लैके गए ने ते कब्जा वागुजार करा के ते जिहड़े असल हकदार सर उन्हां नूं कब्जा दिलवाया। तो मैं समझना कि इस तो खूबसूरत तो कोई कानून हो ही नहीं सकता कि तुम अदालतां च जाओ, कचहरियां च जाओ, तरीहां पुट्टो, उत्थे किसी तरीक से तुसीं जाओ, तुहाडे घर नूं बड़ी प्रॉब्लम होण अगों पता चलिया हड़ताल हो गई है, ना इत्थे कोई हड़ताल ना कोई चीज। अच्छा, एक होर बड़ी मजेदार चीज, एक क्वेश्चन है भी माइंड च आंदा है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स नूं इख्तियार दे दिता गया है, जुडिशल प्रोसेस नहीं, जुडिशल माइंड अप्लाई करके तो कर देंगे सारिया चीज़ां चेक करने तो बाद, माहिरीन भी मौजूद ने, एक्सपर्ट ओपीनियन दे देंगे, तो क्या ब्यूरोक्रेट इन्हूं मिसयूज तो नहीं करेंगे? उहदे वास्ते भी पंजाब हुकूमत ने इस ताईं बड़ा जबरदस्त एक चीज़ रखी है अंदर कानून दे कि जिहड़े स्पैशल ट्रिब्यूनल होणगे, डिप्टी कमिश्नर या जिहड़ी DRC जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन कमेटी बनेगी, यह कमेटी जेड़ा भी फैसला करेगी उस स्पैशल ट्रिब्यूनल नूं कन्फर्मेशन वास्ते भेजा जाएगा, जो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें कन्फर्म करेगा। अच्छा, वो ट्रिब्यूनल किस तरह का ट्रिब्यूनल होएगा? वो ट्रिब्यूनल ऐसे कानून च डिफाइंड है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजिस से मबनी ट्रिब्यूनल होएगा,
ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸਐਸਆਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਐਫੀਕੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਮਲਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਅ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੀ ਨਾਨੇ ਸਬੀਨਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੇਵਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਲੱਗੇ, 3 ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਮਾਮ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਫਟਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਵੀਨੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਟਾਈਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਕੂਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਨੋਇੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਵਿਪਡ ਵਿਦ ਲਾਅ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਲੰਜ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਡੇਢੀ ਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਜਾਏ, ਮੁਤਲਕਾ ਡੀਪੀਓ ਜਾਏ, ਕੰਸਰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਏ, ਏਸੀ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਏਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਤੇ 14 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤਹਫੁਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ, ਤਹਫੁਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ, protection of life देन, protection of property देन, safety of life देन, security to life देन, ਤੇ security to property देन। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਸਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 150 ਕੇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ 150 ਕੇਸ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ, ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਐਫਆਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਵੀਗੋ ਡਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਗੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਆਲ ਦੋ ਕਿ ਵੋਕਲਾ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਘਟ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਫਾਰ ਦਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, ਫਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪੀਪਲ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਬਾਈ ਹੁੱਕਰ ਕਰੁਕ ਤੁੱਥਨ ਨੇਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਲਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਪੀਓ ਸਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਦਾਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਰੀਕ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਏ ਬਗੈਰ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਵਾਨੀ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। वका साहब ये सब सादा जे अल्फाज अगर मैं थोड़े को पूछा कि एक बंदा है जिहदी ज़मीन ते कब्जा होया है तो उन्होंने करना की है, कित्थे जाएगा, कोई दरखास्त लिखेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, किसी सरकारी इदारे जाएगा, ਇਹਦਾ सर ज़रा सिंपली सर समझा दिओ कि ਇਹਦਾ असल प्रोसेस है की सर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਫਜ਼ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡੀਆਰਸੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੰਸਰਨਡ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੇ ਲਾਅ ਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਹਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਸ ਆਵਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ, ਯਤੀਮ, ਮਸਕੀਨ, ਖਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕਾਸ ਅਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।